انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی منتیں بھی کسی کام نہ آئیں۔ متحدہ عرب امارات کے دبنگ اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے ہوش اڑ گئے۔ شیخ زاید ال نہیان نے اسرائیل کی تاریخی چترول کر ڈالی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا معاہدہ کھٹائی میں پڑنے کے قریب پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی کیوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تلخیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں؟ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیلی وزیر اعظم کی منت سماجت کرنے پر کیوں آ گئے؟ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوڈان نے امریکہ کو کون سا بڑا تاریخی جھٹکا دے دیا ہے۔ ترکی اور پاکستان نے اسلامی ممالک کی فوج بنانے کا اعلان کیوں کر دیا؟ کیا پاکستان مسلم ممالک کی قیادت کرنے جا رہا ہے؟ نیا اسلامی اتحاد کتنا طاقتور ہوگا اور اس کی فوج کو کون لیڈ کرے گا؟ اور کون سی سپر پاورز کی حمایت حاصل ہوگی؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، متحدہ عرب امارات کی جانب سے حالیہ اٹھائے جانے والے اقدامات کی بدولت کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کا درد رکھنے والے ممالک انتہائی گہری تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ اب ایک نازک دور سے گزرنے لگی ہے اور عرب دنیا کے حکمران صرف اور صرف اپنی شہنشاہیت اور اقتدار کی لالچ میں مسلمانوں کے دکھ درد کو کم کرنے کی بجائے اذیت دینے والے ممالک کے ساتھ ہاتھ ملانے اور انہیں مزید طاقتور بنانے میں مصروف ہیں۔ اگر مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کا یہی حال رہا تو پھر روز قیامت امت مسلمہ کے سرکردہ رہنماؤں سے یہی سوال کیا جائے گا، طاقت اور صلاحیت رکھنے کے باوجود تم امت محمدی کو ظالم کافر کے سامنے کیوں بے بس اور لاچارگی کی حالت میں چھوڑ دیا تھا؟ کہتے ہیں نا کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ فلسطین میں حماس اور اس طرح کی چند اور تنظیمیں موجود ہیں جو یہودیوں کو چین کی نیند نہیں سونے دیتی، اور کشمیر میں بھی جب تک شہید برہان وانی جیسے دلیر اور مودی سرکار کے ناپاک عزائم کو زمین بوس کرنے والے نوجوان پیدا ہوتے رہے تو پھر تب تک ان اسلام دشمن عناصر کو سکون میسر نہیں آئے گا۔ کشمیر اور فلسطین کو پاکستان، ترکی اور ملائیشیا جیسے ممالک کی حمایت کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی کشمیر اور فلسطین کی کرتا آیا ہے۔ ناظرین اکرام، روس، ترکی، پاکستان اور ملائیشیا نے دیگر اہم ترین اسلامی ممالک کو ملا کر دنیا کی مضبوط ترین اسلامی فوج بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فوج کو بنانے کا مقصد ایسا ہے کہ جان کر امریکہ اور اس کے اتحادی بھارت اور اسرائیل کی چیخیں نکل جائیں گی۔ حال ہی میں روس اور ترکی نے پاکستان کی حمایت کے ساتھ نیٹو فوج کی طرز پر ایک نئی مسلم فوج بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ روس اور ترکی نے حال ہی میں ہونے والے مسلم مخالف واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایک نئی اسلامی ممالک کی فوج کو بنایا جائے جو مسلم ممالک کو پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی، ایسے ممالک جن میں فلسطین بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف یہ فوج لڑ کر امن کو یقینی بنائے گی۔ اس سلسلے میں ترک صدر طیب اردوان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ میں تمام اسلامی ممالک کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم ہماری حکمت عملی کے حصہ دار ہو، ہمارے شانہ بشانہ چلو۔ ہم اسلام کے دشمنوں کو ان کی زبان میں ہی جواب دینا چاہتے ہیں، جو پھر ان کی ساتھ نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کا بھی کسی بڑی طاقت سے کوئی واسطہ پڑا تھا۔ ہم مسلمانوں پر صدیوں سے پڑی ہوئی راکھ کو ہٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے عظیم اور طاقتور بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب کفار اپنی گھنونی پالیسیوں کی بدولت مسلمانوں کو روک نہیں سکتے کیونکہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ ناظرین اکرام، نئی اسلامی ممالک کی فوج بنانے کے منصوبے کے حوالے سے امریکی اور جرمنی کے میڈیا کی جانب سے بڑے زور و شور کے ساتھ اس خبر کو بریک کیا جا رہا ہے۔ اس اسلامی فوج کو جو نیٹو کی طرز پر بنائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اسرائیل اور بھارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نیٹو سے بھی بڑی اس فوج کا نام اسلامی فوج رکھا جائے گا اور یہ اسلام دشمن قوتوں کے خلاف بنائی جائے گی اور فوج کی تعداد بھی 50 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔ اسلامی ممالک کی فوج کے حوالے سے یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئی ہے جب پاکستان کی جانب سے OIC کا اجلاس بلا کر اس میں کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے جانے کے فیصلے کو سعودی عرب کی طرف سے مسترد کر دیا گیا اور فوری طور پر بھارت میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر کے ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ناجائز طور پر فلسطین کی زمین پر قابض اسرائیل کے ساتھ اس کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کا معاہدہ کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ تمام امریکی اقدامات ہیں جنہوں نے تمام مسلم دنیا اور خاص طور پر کشمیری اور فلسطین کے مسلمانوں کی شدید ترین سطح پر دل آزاری کی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلامی ممالک کی آزادی پر سمجھوتہ کرنے کی سازش نے ترکی اور پاکستان جیسے ممالک کو اسلامی ممالک کی کمان کو سنبھالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے اپنے موقف پر واضح اور ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے کسی مسلط کی رسی کو اپنے گلے میں ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ تمام اسلامی ممالک سوائے ان خلیجی ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے امت محمدی سے غداری کرنے کے مرتکب ہو چکے ہیں، باقی سب متحد ہو کر اس قدر مضبوط اتحاد بنا لیں کہ اسرائیل اور بھارت جیسے امریکہ نواز ممالک کے مسلمانوں کے خلاف بنائے جانے والے گھنونے منصوبوں کو زمین بوس کر سکیں۔ ناظرین اکرام، یورپی میڈیا کے مطابق ترکی، پاکستان، ملائیشیا، روس اور چین ایک ایسی فورس کو بنانے کا اعلان کر چکے ہیں جس کی کمان پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی۔
पाक फौज अपनी बेहतरीन जंगी सलाहियतों की बदौलत इस नई बनने वाली फौज की मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग करेगी। इस तरह की फौज पहले ही से सऊदी अरब के तावन से बनाई गई थी, जिसकी कमांड भी साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं, जो कि काबा की हिफाजत और सऊदी अरब समेत इसके इत्तेहादी ममालिक की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। लेकिन हाल ही में बाज़ वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान की तरफ से इस फौज के आइंदा लाहे अमल के हवाले से सऊदी अरब की भी बाज़ पुरस की गई, जिसके रद्द अमल में फौरी तौर पर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को इस फौज की सरबराही जारी रखने पर इसरार किया था और आइंदा सऊदी अरब में मौजूद 40 लाख पाकिस्तानी मेहनतकश शहरियों को निकाले जाने के फैसले को वापस लेते हुए माजरत भी की थी। नाज़रीन इकराम, तुर्की और रूस के तावन से बनाई जाने वाली इस फौज की मुकम्मल तौर पर कमान पाकिस्तान को दिए जाने का फैसला किया गया है। इस मुमकिन फौज की तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा होगी और इसके पास दिफाई साजो सामान की सलाहियत भी इसराइल की फौज से कहीं ज्यादा होगी। इसराइल की मुतहरक फौज की तादाद सिर्फ 1,60,000 है और इसका दिफाई बजट 15 अरब 60 करोड़ डॉलर है। इन अदद शुमार को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी फौज की तश्कील की सूरत में ये फौज बैतुल मक़दस पर काबिज इसराइली फौज से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इस वक्त भारत और इसराइल के राब्ते अमेरिका के साथ अरूज पर है, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, रूस को ऐसी फौज की तश्कील को रोकने के लिए हिकमत अमली को वाज़े किए जाने पर इसरार किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाली को चंद दिन ही गुजरे हैं कि दोनों ममालिक में इख्तलाफात भी सामने आ गए। अमेरिका जदीद F-35 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात को फरोख्त करने का ख्वाहिशमंद है, ताहम इसराइल, अमेरिका और इमारात की इस मुमकिन डील की मुखालफत की है। इसराइल को इस डील की मुखालफत महंगी पड़ गई है और अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने एहतजाजन अमरीकी और इसराइली हुकाम से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी है। इमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तैयारों की मुमकिन डील की खुलेआम मुखालफत पर नाराज़गी का इजहार किया है और तयशुदा मुलाकात मनसूख करके इसराइल को पैगाम दिया कि ये मुखालफत दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने जदीद F-35 तैयारे इसराइल, जापान और जनूबी कोरिया को दिए हैं, जबकि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक को इन तैयारों की फरोख्त की मुखालफत इसलिए करता है ताकि मशरक़ वस्ता के मुकाबले में इसकी बरतरी बरकरार रहे। नाज़रीन इकराम, एक वक्त पर सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि इसराइली वज़ीर आज़म ने ये हामी भरी थी कि अमेरिका F-35 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात को दे डाले, लेकिन सूरत हाल तब खराब होती है जब इसराइल के एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया और इसराइली वज़ीर आज़म को सारी दुनिया के सामने आकर इनकार करना पड़ा कि किसी सूरत भी F-35 तैयारे अमेरिका मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम ना करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो भी इसराइल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अहम मुलाकातें की और अपने बयान में इसराइल को मशरक़ वस्ता में अपना काबिल एतमाद और अहम पार्टनर करार दिया है। इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश की अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूरोपीय मुल्क से या फिर किसी और मुल्क से तैयारे खरीदने की कोशिश करता है तो फिर किसी हद तक इस मामले को रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान और चीन की जानिब चले गए तो वहाँ इनके साथ कोई डील फाइनल की तो फिर ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और इसराइल के मफाद को होगा, क्योंकि चीन पहले से तैयार बैठा हुआ है कि वो ऐसे ममालिक को अपने साथ मिलाए जो अमेरिका की पॉलिसियों से तंग आ चुके हों। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनने वाले तैयारों को खरीद लिया तो फिर इनको ऑपरेट करने वाले भी पाकिस्तानी पायलट होंगे, जो फिर हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त बड़ी मुश्किल का सामना इसलिए कि अगर वो इसराइल की बात को नहीं मानता तो फिर वो इसको इलेक्शन में भी किसी सूरत जीतने नहीं देंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब सूडान ने भी अमेरिका पर बिजलियां गिरा दी हैं। सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा पर वाज़े किया कि इनके पास इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का मैंडेट नहीं है। पोम्पियो अमेरिका और सूडान के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पहुंचे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक और हुक्मरान कौंसिल के सरबरा अब्दुल फतह अल बुरहान से मुलाकात करते हुए ट्वीट किया कि सूडान में इक़्तिदार की जमहूरी तरीके से मुंतकली नस्लों बाद मुयस्सर आने वाला बेहतरीन मौका है। नाज़रीन इकराम, सूडान इस वक्त मुआशी बहरान से दो चार है और सूडानी हुकाम मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका इन्हें दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाले, क्योंकि इसी वजह से वो अपने मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी से कर्ज नहीं ले सकते। फरवरी में बुरहान ने इसराइली वज़ीर आज़म से युगांडा में मुलाकात की थी, जिस पर सूडान के हज़ारों अफराद ने एहतजाज करते हुए इसकी मज़म्मत की थी। इस एहतजाज का नतीजा ये निकला था कि सूडानी वज़ीर आज़म ने वज़ाहत दी थी कि सूडान और इसराइल के ताल्लुकात में फौरी बहाली का कोई इम्कान नहीं, और इस बयान के बाद सूडान पर इसराइली तैयारे परवाज़ करने लगे थे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 13 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारी शुरू करने का फैसला किया गया था। इस फैसले का अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने खैर मकदम किया था, जबकि ईरान और तुर्की समेत बेशतर इस्लामी ममालिक ने इस फैसले को फ़लस्तीनी काज की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।